آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَن يُخَالِلُ، تم میں سے ہر کوئی دیکھے کہ وہ کس کے ساتھ دوستی کر رہا ہے، کس کو خلیل بنا رہا ہے۔ تو جب دوستی بنائے تو وہ دین کی نسبت سے ہونی چاہیے، بنیاد اللہ کا دین ہو، نیکی ہو، تقوی ہو، پھر انسان کا یہ تعلق اچھا چلتا ہے۔ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کو نصیحت کی، اے بیٹے 5 بندے ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ دوستی مت کرنا۔ پہلے زمانے میں ماں باپ نے زندگی میں علم سیکھا ہوتا تھا تو نکتے کی باتیں اپنے بچوں کو بتایا کرتے تھے، سمجھاتے تھے۔ آج کا کوئی باپ ہے ایسا کہ جو بیٹوں کو کہے کہ بیٹا میں نے معرفت کی یہ چند باتیں سیکھی ہیں، ان کو تو ذہن میں رکھنا؟ اس قسم کی کوئی نصیحت نہیں کرتے۔ یہ کمزوری ہے ہماری، بچوں سے کیا گلا کہ وہ مانتے نہیں، ہماری کمزوری ہے کہ ہم انہیں سکھاتے۔ تو باپ بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے کہ 5 بندوں سے دوستی مت کرنا، بلکہ اگر راستے میں چلتے ہوئے وہ تمہارے ساتھ چلیں تو ان کے ساتھ بھی نہ چلنا، ان کے ساتھ بھی نہ چلنا۔ فرماتے ہیں میں نے پوچھا کہ جی کون سے 5 بندے؟ فرمان لگے ایک جھوٹا انسان، ایک جھوٹا انسان۔ پوچھا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ جھوٹا انسان دور کو قریب ثابت کرے گا اور قریب کو دور ثابت کرے گا، تجھے دھوکہ دے گا، اس لیے اس سے دوستی مت کرنا۔ دوسرا فرمایا فاسق انسان۔ فاسق کہتے ہیں جس کو اللہ کے حکموں کی کوئی پرواہ نہ ہو، مرضی آئے تو عمل کر لے، مرضی آئے تو توڑ ڈالے۔ تو ایسا آدمی جو فسق و فجور کا کرنے والا ہو، فرمایا کہ تم اس سے بھی دوستی مت کرنا۔ پوچھا وہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ فاسق انسان تجھے ایک لقمے یا ایک لقمے کے کم کی قیمت پر بیچ ڈالے گا۔ اس کو دین کی جب پرواہ نہیں تو تیری کیا پرواہ ہے، تیرا بھی سودا کر دے گا، سودا بھی کر دے گا، بھاؤ کا پتہ بھی نہیں چلنے دے گا۔ تو کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ ابو یہ بات تو سمجھ میں آئی کہ ایک لقمے کے بدلے میں نہ بیچ دے، ایک لقمے سے کم کا بدلہ کیا ہوا؟ فرمان لگے ایک لقمے سے کم سے مراد یہ کہ وہ تجھے ایک لقمہ ملنے کی امید پر بیچ دے گا۔ اسے امید بھی ہوئی نا کہ ادھر سے ایک لقمہ مل جائے گا، اس امید پہ تیرا سودا کر دے گا۔ تیسرا آدمی فرماتے ہیں کہ بے وقوف۔ پوچھا کہ بے وقوف سے دوستی کیوں نہ کریں؟ فرمایا اس لیے کہ وہ تجھے فائدہ پہنچانا چاہے گا لیکن تجھے نقصان پہنچا بیٹھے گا۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ بے وقوف دوست سے عقل مند دشمن بہتر ہوتا ہے۔ تو بے وقوفی سے اللہ بچائے۔ چوتھا فرمایا بخیل انسان سے، کنجوس، مکھی چوس، اس سے دوستی نہ کرنا۔ کہ وہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ وہ تجھے اس وقت چھوڑ دے گا جب تجھے اس کی بہت زیادہ ضرورت ہوگی، جب تو اس کا محتاج ہوگا نا وہ تجھے دھوکہ دے جائے گا، بخیل جو ہوا، اس لیے اس کی دوستی نہ کرنا۔ اور 5واں فرمایا کہ جو انسان رشتے ناطے توڑنے والا ہو اس سے بھی دوستی نہ کرنا، اس لیے کہ میں نے قرآن میں اس پر اللہ کی لعنت برستے دیکھی ہے۔ تو 5 بندوں سے دوستی نہ کرنا۔ تو پہلے وقت میں دوستی کرتے ہوئے، تعلق جوڑتے ہوئے دیکھا کرتے تھے کہ ہمارا بیٹھنا اٹھنا کس کے پاس ہے۔ اچھوں کے ساتھ ہے تو اچھا رنگ آئے گا، اور اگر بروں کے ساتھ ہے تو برا رنگ آئے گا۔ اس لیے کہتے ہیں صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت صالح ترا صالح کند۔ نیکوں کی صحبت تجھے نیک بنا دے گی اور بروں کی صحبت تجھے برا بنا دے گی۔ حدیث پاک میں بھی فرمایا گیا کہ نیک دوست کی مثال عطار کی مانند ہے،
अतर वाला बंदा, उससे कोई दोस्ती करे तो अव्वल तो वो अतर देगा, न भी दे तो जितनी देर उसकी दुकान पे बैठेंगे अतर की खुशबुएं तो आएंगी ही सही। और बुरे दोस्त की मिसाल लोहार की भट्टी की माने है, मिलेंगे भी तो कोयले मिलेंगे और नहीं तो आग का धुआं तो कहीं गया ही नहीं। इसलिए हम अच्छे के साथ दोस्ती लगाएं। बाबू रहमतुल्लाह अलैह हमारे पंजाब में, पाकिस्तान में एक बुजुर्ग गुजरे हैं, शम्सुल आरिफीन उनको कहा जाता है। ये सिलसिला या सुहरवर्दिया के बड़े मशाइख में गुजरे हैं, बहुत पहले दौर के, हमारे शहर के करीब हैं, हमारे जिला में। इनके पंजाबी के अशार बड़े मारूफ हैं। तो पंजाबी का एक शेर है इनका, वो आप समझ तो नहीं पाएंगे, लेकिन आपको उसका तर्जुमा कुछ बताएंगे तो समझ सकेंगे। और पंजाबी भी बड़ी ठेठ है पहले वक्तों की, जैसे उर्दू में भी कबू के लफ्ज इस्तेमाल होते थे। फरमाते हैं, नाल को संगी संग न करिए। संगी कहते हैं दोस्त को, संग से संगी, और कुसंगी कहते हैं बुरे दोस्त को, कि बुरे दोस्त के साथ दोस्ती न करें। कौन लाज न लाइए हूं, अपने नसब को धब्बा न लगाएं। कौड़े खूह कदी मीठे न होंदे, भावे लख मणा गुड़ पाइए हूं। कि कड़वे कुएं, जो कड़वे पानी के कुएं होते हैं, वो मीठे नहीं होते, चाहे लाखों मन गुड़ उसके अंदर तुम डाल दो। कावां दे पुत्तर हंस न बन दे, भावे मोती चोग चुगाइए हूं। कौवे के बेटे हंस नहीं बना करते, चाहे तुम मोती की चोग उसको चुगाते रहो, खिलाते रहो। कावां दे पुत्तर हंस न बन दे, भावे मोती चोग चुगाइए हूं। कि सप्पन दे पुत्तर मित्र न होंदे, भावे चुलियां दूध पिलाइए हूं। सांप के बच्चे वफादार नहीं होते, चाहे चुल्लू में दूध लेके उसको क्यों न पिलाते फिरें। और आखिर पे कहते हैं, तुम पे कदी तरबूज न होंदे, भावे तोड़ मक्के ले जाइए हूं। और हंसल एक फल है, बड़ा कड़वा होता है, फरमाते हैं वो कभी तरबूज नहीं बनता, चाहे उस फल को तुम मक्के ही क्यों न लेके चले जाओ। तो बात तो ऐसी है कि कुछ ऐसे होते हैं उनपे कोई असर नहीं होता नेकी का। अगर ऐसा दोस्त है तो इस दोस्त से बचने की जरूरत है। वो कड़वे कुएं की मानिंद है, वो सांप के बच्चे की मानिंद है, वो कौवे के बच्चे की मानिंद है, और वो हंजल के फल की मानिंद है। एक तरफ रहना, वरना उसकी बुरी सोहबत की तासीर तुझे भी बुरा कर दी। तो बुरी महफिल से हम बचें और अच्छों की सोहबत इख्तियार करें। हदीस पाक में भी यही मजमून आया। एक बुजुर्ग थे, उन्होंने शेर लिखे, फरमाते हैं, जहां इत्र खिंचता है जाओ वहां घर। जिस जगह लोग इत्र खिंचते हैं ना, फूलों का इत्र निकालते हैं, जहां इत्र खिंचता है जाओ वहां घर। तो आओगे एक रोज कपड़े बसा कर, खुशबुओं में कपड़े बसा के आओगे। जहां इत्र खिंचता है, अगर तुम वहां जाओगे तो एक न एक दिन तुम्हारे कपड़े खुशबुओं में बसे हुए होंगे, लिपटें आ रही होंगी तुम्हारे खुशबू। जहां इत्र खिंचता है जाओ वहां घर। तो आओगे एक रोज कपड़े बसा कर। जहां आग जलती है जाओ वहां घर। तो आओगे एक रोज कपड़े जला कर। अब जहां आग जलती है वहां जाओगे तो एक न एक दिन कपड़े अपने जला के आओगे। अब आगे से आदमी ने सवाल किया, जी नहीं आग तो जलती है, मैं भी जाता हूँ, मैं कपड़े तो बचाते आता हूँ, मेरे कपड़े तो नहीं जलते। जैसे लोग कहते हैं ना, जी वो मेरा दोस्त बड़ा बुरा है, वैसे मैं उसके साथ रहता हूँ, मैं कुछ नहीं करता। वो साफ साफ झूठ बोल रहा होता है। ऐसे यकीन से झूठ बोलते हैं जिस यकीन से अल्लाह के वली